Al-Fatihah. Pada saat membaca Wirid Sakran, kita bayangkan guru-guru kita, bil khusus Habibana Habib Rizik Syihab. Kita minta dikhususkan dengan bacaan Wirid Sakran ini untuk minta perlindungan kepada Allah. Perlindungan lahir, perlindungan batin. Dan sekaligus pada saat yang sama kita minta kepada Allah untuk memenangkan dari semua kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Allah menangkan, Allah selamatkan semuanya dalam keadaan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtatu bidarbina tuluhu ma sya Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayfuhu la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سور وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بنا استدار كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر مهذور ومن جميع الشرور تترسنا بنا من عدونا وعدونا من ساك أرشنا إلى قاء أدنا صنعته لا تنقضي بألف ألف ألف لا حول ولا قوة عزيمته لا تنشق بألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادنا بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فرد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا سهل يجرى بأنف أنف أنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. على هذه نية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المجتبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم إلى حضرات صاحب الكتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار شيخ الإمام الفقيه المحدث الشريف تقي الدين أبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسني الحسيني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى وصاحب الكتاب إحياء علوم الدين لشيخ الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين. الفاتحة.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم. ثم إلى حضرة شيخنا وسيدنا ومعلمنا ومهذبنا ومربينا ومرشدنا عبد الله بن محمد بن محمد إدريس الله في جنيه الحافظ الحج جي مشيخنا في الدين والدنيا والآخرة وصل حضرات حج محمد حسن تمرين الحصول والبلوغ إلى جميع المقاصد والمراد والسلام والعافية في الدين والدنيا والآخرة. حبيب زين بن إبراهيم اسمه حبيب سلم الشاكري حبيب عبد القادر السقاف حبيب محمد الحداد حبيب أحمد مشهور حبيب محمد أحمد سيد محمد بن عبد الملك الحبيب محمد رزق بن الحبيب حسين شهاب ونفعنا بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدني علما وارزقني فهما. ربي اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar. Sampai pada kalimat wal isya'u wa awwal waqtiha idza ghabatish syafaqul ahmar. Baik, kita lanjutkan. Qala wal isya'u wa awwal waqtiha idza ghabatish syafaqul ahmar wa akhiruhu fil ikhtiyar ila thuluthil layli wa fil jawaz ila tulu'il fajri tsani wallahu a'lam. Sekarang kita membahas waktu Isya. Kapan waktu Isya? Wa awwal waqtiha. Awal waktu Isya idza ghaba syafaqul ahmar, ketika warna merah di langit itu ghaba, hilang, sudah terbenam. Wa akhiruhu fil ikhtiyar. Ini kita masih membaca matanya. Dan akhir waktunya di dalam batasan waktu ikhtiyar, akhir waktu tapi batasannya waktu ikhtiyar. Ila thuluthil lail, hingga sepertiga malam. Dalam kitab yang lain disebut sepertiga awal malam. Jadi sepertiga itu kan dibagi menjadi tiga. Sepertiga pertama, sepertiga kedua, sepertiga ketiga. Kalau kemudian hitungannya, kan hitungannya dari Ba'da Isya sampai kemudian subuh. Seandainya Ba'da Isya, seandainya jam 7 gitu hitungannya, maka sampai jam 10. Jadi hitungannya akan tergantung kepada waktunya, masuknya waktu Isya dan masuknya waktu subuh. Sepertiga pertama, sepertiga kedua sampai jam 1, sepertiga ketiga sampai jam 4. Ada. Itu kalau hitungannya seperti itu, jadi akan tergantung kepada waktunya. Tapi di sini sebutnya akhir waktu ikhtiar adalah thuluthil lail, sepertiga malam. Yang dimaksud sepertiga malam ini dikuatkan dalam kitab yang lain sepertiga malam pertama. Sepertiga malam dari bagian yang pertama. Itu habis waktu ikhtiar. Waktu ikhtiar habis. Jadi bukan habis waktu Isya. Habis waktu ikhtiar. Karena kita sudah pernah bahas tentang pembagian waktu. Wa fil jawaz, sedangkan waktu jawaz dari waktu ikhtiar selesai ila tulu'il fajri tsani, sampai terbitnya fajar yang kedua. Terbit fajar ada dua kali. Ada fajrul shadiq, ada fajrul kadhib. Mulainya fajrul kadhib dulu, baru fajrul shadiq. Fajrul kadhib itu fajar yang kemudian hilang. Ada cahaya hilang.
Makanya sebutnya fajrul kadhib. Fajar tapi bohong-bohongan. Bentuk cahayanya sebagaimana disebut dalam kitab Kasyifat saja itu melebar, kemudian hilang. Ada cahaya muncul, melebar, kemudian hilang. Sedangkan fajrul shadiq itu cahayanya memanjang, jadi memanjang ke atas. Kalau fajrul kadhib itu cahayanya melebar, kemudian hilang. 1 jam kemudian muncul fajrul shadiq, fajar yang sebenarnya. Itu disebut kemudian fajrul tsani, yaitu azan subuh. Jadi waktu jawaz ini nggak dibagi waktu jawaznya. Ada waktu jawaz bila karahah, ada waktu jawaz bi karahah. Nanti kita akan baca dalam kitab At-Taqrir As-Sadidah pembagian waktu jawaz sampai terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajrus shadiq. Yadkhulu waqtul isya bi ghuyubati syafa. Masuk waktu isya adalah saat warna merah di langit itu hilang. Habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Lil ahadits qala Ibnu Rif'ah, ini disampaikan terkait dengan ini didasarkan kepada hadis, bukan satu hadis tapi beberapa hadis terkait masuknya waktu isya. Kan kemarin kita sudah bahas bahwa ada 2 pendapat di mazhab Imam Syafi'i terkait dengan batasan waktu maghrib masuknya waktu isya. Qala Ibnu Rif'ah, berkata Sayyidina Ibnu Rif'ah, wa huwal ijma', pendapat terkait dengan masuknya waktu isya dengan tenggelamnya, hilangnya warna merah di langit, itu adalah ijma', kesepakatan para ulama. Wal ikhtiyar, adapun waktu ikhtiyar, alla tuakhira an thuluthil lail, jangan sampai lewat sepertiga malam pertama, ila thuluthil lail al awal, sepertiga malam yang pertama. Li hadis Jibril wa ghairihi, ini dari hadis Jibril, dari hadis malak Jibril dan yang lainnya. Wa fi qaulin hatta yadhhabu nisful lail, tapi ada pendapat mengatakan bukan sepertiga malam pertama, tapi nisful lail, sampai pertengahan malam. Jadi yang disebut waktu ikhtiar itu ada 2 pendapat, termasuk dalam kitab Taqirat sini ditulis nisful lailnya di footnote. Disebutkannya bahwa sulusail awal, sulusail awal, sepertiga pertama, sepertiga malam pertama, atau nisful lail, atau pertengahan malam. Di tengah malam itu habis waktu ikhtiar, bukan waktu isya, habis waktu ikhtiar. Jadi kalau kemudian kita ada hajat yang harus menggeser waktu isya misalnya, makanan sudah tersaji, ini mau makan dulu atau isya dulu? Ini makanan masih hangat ini. Makan dulu apa isya dulu? Makan aja dulu. Makan dulu beres, harus kemudian sholat isya. Ada satu kebiasaan yang kami sering lihat dari Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Beliau itu kalau beres makan selalu melaksanakan sholat 2 rakaat khafifati. Jadi 2 rakaat sholat ringan itu selalu beliau laksanakan. Padahal makannya nggak banyak, makannya tidak banyak. Itu sekaligus sholat mutlak, sekaligus fungsinya untuk menurunkan makanan. Kalau orang kan jalan, makruh pak, habis makan tidur. Makruh, karena akan menyebabkan banyak sekali penyakit, diantaranya penyakit gula. Habis makan tidur, karena memang enaknya habis makan tidur. Ya enak itu, makan bobo, itu tuh akan banyak pengaruh dan hukumnya makruh. Nah beliau itu punya kebiasaan, kami lihat selalu habis makan beliau selalu melaksanakan sholat 2 rakaat sholat ringan.
dan sholatnya sholat mutlak. Sholat apa? Sholat mutlak aja. Sholat mutlak kan nggak ada kaitannya dengan apa-apa. Di antara fungsinya adalah untuk menurunkan makan. Beliau kami tanya, kenapa beliau kemudian selalu melaksanakan sholat bersyukur atas rezeki yang telah diberi. Ya, beliau selalu bersyukur atas rezeki yang telah di. Murid-muridnya ngikutin, tapi kadang-kadang ngikutin, kadang-kadang enggak. Ini biasa murid begitu Pak. Kadang-kadang guru ngikutin guru, kadang-kadang nggak ngikutin guru. Ya, kadang-kadang rajin, kalau lagi rajin mah. Kalau lagi nggak rajin, lupa aja gitu. Berikutnya, hatta yadhhabu nisbul liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waktu isya'i ila nisfil lail, waktu isya itu sampai pertengahan malam. Qala an-Nawawi fi syarh al-Muhadzab, inna kalam al-aktsarina yaqtadi tarjihu hadha, wa sarraha fi syarh Muslim bitashihi faqala innahu al-asah. Di dalam kitab Syarah Muhadzab, Imam Nawawi menyampaikan, inna kalam al-aktsarin, bahwa perkataan kebanyakan dari para ulama, khususnya ulama Syafi'iyah, itu mentarjih bahwa waktu ikhtiar itu sampai nisful lail, sampai pertengahan malam. Sehingga tadi yang disampaikan, kalau seandainya pun harus digeser, tidak bergeser dari sepertiga malam pertama atau sampai pertengahan malam. Itu untuk apa? Untuk waktu ikhtiar. Karena setelah waktu fadilah adalah waktu ikhtiar. Setelah waktu fadilah, waktu yang utama di awal waktu itu baru waktu ikhtiar. Wasaraha fi syarhi Muslim bitashihi, dan dijelaskan di dalam syarah Muslim tentang kesahihan hadis ini. Faqala innahul asah, ini kemudian pandangan yang lebih diutamakan karena pandangannya adalah pandangan asah. Tapi memang terjadi pendapat terkait dengan nisful lail awal dengan sulusul lail awal sama nisful lail. Sepertiga malam pertama dengan pertengahan malam itu terjadi perbedaan pendapat. Waktu jawaz dan waktu jawaz ila tulu'il fajri tsani. Di dalam kitab min nihayati sulusil lail al-awwal ila tulu'il fajri al-kadhib. Waktu jawaz itu dari setelah sepertiga malam pertama gitu ya. Berarti kalau hitungannya yang tadi jam 10 lah gitu ya, kurang lebih, sampai ila tulu'il fajril kadhib, sampai terbitnya fajar kadhib. Itu 1 jam sebelum azan subuh. Sedangkan waktu jawaz bi karahah boleh tapi makruh. Kalau tadi jawaz bila karahah boleh pelaksanaan sholat isya di waktu itu, tidak makruh. Sedangkan waktu jawaz bi karahah, waktu jawaz dan makruh, boleh sholat subuh di waktu tadi tapi makruh hukumnya. Min tulu'il fajril kadhib, dari terbitnya fajar kadhib, ila ayyabqa minal waqti qadru ma yasa'us shalah, sampai tersisa waktu hanya cukup untuk melaksanakan sholat isya maksudnya. Hanya cukup waktu untuk melaksanakan sholat isya. Waktu hurma nggak cukup waktu. Sholat isya 2 rakaat azan subuh, gitu ya. Iya, benar. Saya agak bergeser sedikit, ya. Jadi sholat isya belum selesai, baru 2 rakaat, kemudian sudah azan subuh. Itu waktu hurmah. Jadi waktu jawaz itu terbagi menjadi 2, dari mulai sulusul lail awal sampai fajrul kadhib. Dari fajrul kadhib sampai tersisa waktu yang tidak sisa waktu untuk melaksanakan sholat, itu disebut waktu jawaz bila karahah. Waktu jawaz bila karahah dari sepertiga malam pertama sampai fajrul kadhib. Dari fajrul kadhib sampai tersisa waktu
makruh untuk melaksanakan sholat, itu namanya waktu jawaz bikarah, boleh tapi makruh gitu. Lil akhbar, sebagaimana disampaikan di dalam khabar. Wa dzakara Syekh Abu Hamid anna laha waqtu karahah wa huwa ma bainal fajrain. Imam Abu Hamid, ini Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa waktu jawaz tapi karahah, di sini disebut makruh. Waktu jawaz tapi makruh. Jawaz bi karahah itu wa huwa ma bainal fajrain, yaitu di antara dua fajar. Jadi 1 jam sebelum adzan itu sudah makruh. Kalau bisa sholat tapi makruh hukum. Jawaz boleh melaksanakan sholat di waktu itu, tapi hukumnya makruh 1 jam sebelum adzan. Kan di sini masalahnya kita tidak biasa mendengar adzan pertama. Di Bogor ini masih ada Pak adzan pertama. Sayup-sayup saya dengar kalau di namanya di Parakan tuh ada sayup-sayup dengar suara adzan pertama. Tapi entah itu dari mana. Jauh dari mana itu? Dari mana ya Pak? Di masjid bawah Pak masih ada adzan pertama? Oh, enggak. Di Aliyah juga nggak ada adzan pertama. Di Aliyah juga tidak ada adzan pertama. Dulu tarhim. Kalau tarhim kan masih ada. Tapi sekarang tarhimnya digeser 10 menit sebelum adzan di beberapa masjid. Ada yang setengah jam, ada yang 1 jam. Dulu kalau di Cikaret masih ada tuh 1 jam sebelum adzan sholat begitu. Bangunannya tuh begitu. Kenapa nggak pakai tarhim gitu ya? Mending sholat gitu ya. La ilaha illallah, kaget. Saya tuh kalau gitu kaget itu. Lagi sholatnya kaget. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Sampai ibu tuh marah-marah gitu ya. Ini apa sih ini? Bangunin kok begitu gitu ya. Pokoknya pakai tarhim aja kan enak. Nyetel tarhim, as-sholatu khairum minan naum, kan enak gitu. Mending sholat. La ilaha illallah. Wa huwa ma bainal fajrain, yaitu di antara 2 fajar. Maksudnya fajar kadhib sama fajar shadiq. Itu hukumnya jawaz bi karahah. Waktunya boleh tapi makruh pelaksanaan sholat di waktu tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya bahwa waktu Isya itu dimulai dengan terbenamnya warna merah di langit. Sampai kapan batas akhirnya? Sampai fajrus shadiq. Sampai fajar shadiq, adzan subuh. Tapi di antara waktu tadi ada pembagian waktu. Waktu fadilah kita udah bahas di awal waktu. Menyiapkan diri untuk pelaksanaan sholat, kemudian melaksanakan sholat 5 atau 7 rakaat. Itu berarti sholat wajib, misalnya sholat itu ada perkataan atau 8 rakaat lah misalnya begitu ya. Dan bahasa yang kemarin kalau sholat maghrib disebutnya 5 atau 7 rakaat gitu ya. Berarti kalau di sini hitungannya adalah 6 atau 8 rakaat. Yang berikutnya waktu ikhtiar, dari awal waktu yang tadi selesai waktu fadilah sampai 2 pendapat, sampai 1/3 malam pertama, ada yang mengatakan sampai nisful lail, pertengahan malam. Berikutnya waktu jawaz bila karahah, boleh melaksanakan sholat nggak makruh. Dari mana? Dari selesainya waktu ikhtiar sampai fajrul kadhib, sampai fajar kadhib, fajar bohong-bohongan. Ya kurang lebih 1 jam sebelum adzan subuh. Saya ngitungnya kalau waktu di Mekah itu 1 jam sebelum adzan subuh. Itu kalau orang nggak biasa Pak, langsung sholat, langsung siap-siap sholat subuh Pak. Oh ya adzan subuh, siap-siap sambil ngantuk gitu, gitu. Datang ke masjid. Ternyata baru adzan pertama. Kok nggak komat-komat? Ya, emang belum komat. Baru adzan pertama. Setelah itu masuk waktu jawaz bi karahah. Dari mana? Di antara 2 fajar. Di antara 2 fajar. Dari fajrul kadhib sampai tersisa waktu bisa melaksanakan sholat. Kalau tersisa waktu nggak bisa melaksanakan sholat sempurna, namanya waktu hurmah. Ada waktu lagi namanya waktu uzur. Seluruh waktu maghrib biasanya jamak.
terkait dengan jamak. Ada lagi waktu darurah. Waktu darurah itu kita sudah bahas. Kalau kemudian hilang halangan yang bisa melaksanakan sholat, contohnya haid, itu hilang. Kapan sisa waktunya? Sisa waktunya adalah cukup untuk pelaksanaan takbiratul ihram. Bersih haid, ada sisa waktu, cukup untuk melaksanakan takbiratul ihram, itu disebut waktu darurah. Berarti tetap harus melaksanakan sholat isya? Naam, harus tetap melaksanakan sholat isya. Baik, kita lanjutkan membaca Adiyah Ma'thurah. Sebelum kita baca Adiyah Ma'thurah, kita baca dulu Asrarul Alam Tara. Bisa pinjam ini Majmu'ah tuh, Majmu'atul Awrad ya. Asrarul Alam Tara kita baca dulu sama-sama. Iya, ada Asrarul Alam Tara di sini? Ada. Halaman, di sini nggak ada halamannya? Oh, ada. Ada. Halaman 163. Sudah ketemu ibu-ibu? Kita baca Asrarul Alam Tara. Di dalam kitab Takrirat Sadidah di sini disebutkan waktu jawaz terbagi menjadi dua. Asrarul Alam Tara. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahumma bihaqqi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. If'al bi a'daina kama fa'alta bi ashabil fil waj'al kaydahum ka kaydi ashabil fil wa arsil 'alaihim tayran ka tayri ashabil fil tarmihim tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna afwaka an dhunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa satraka ala kabihi amali atma'ani an as'alaka ma la astawjibu minka mimma qassartu fihi ad'uka aminan wa as'aluka musta'nisan fa innaka al-muhsinu ilayya wa ana al-musii'u ila nafsi fima bayni wa baynaka tatawaddadu ilayya bin ni'ami ma akinaka anni wa tabaqqa إليك بالمعاصي ما فكر إليك ولكن ثقة بك حملتني على الجراءة عليك فجد بفضلك وإحسانك علي إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنت العليم بسرائرنا فأصلحها وأنت العليم بذنوبنا فاغفرها وأنت العليم بعيوبنا فاسترها وأنت العليم بحوائجنا فاقضها. لا ترنا حيث نهيتنا ولا تفكرنا حيث أمرتنا. عزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية. اشغلنا بك عمن سواك واقطع عنا كل قاطئ يقطعون عنك. ألهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم إن العلم عندك وهو محجوب عني ولا أعلم أمرا أختاره لنفسي وقد فوضت إليك أمري ورجوتك لفاقتي وفقري فأرشدني اللهم إلى أحب الأمور إليك وأرضها عندك وأحمد عاقبة لديك في خير وعافية. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وكنة حيناتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي لمن تكلني إلى عدو يتجاهمني أم إلى قريب ملكته أمري. إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي غير أن آفيتك أوسعني. أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات والأرض وأشرقت له الظلمات وصلى عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحن علي غضبك أو تنزل علي سخطك فلك الحب حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا معين يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.